परन्तु भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरवात्मजं श्रीराजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। देवकुले समुत्पन्नं रत्नकुक्ष्या विभूषणम् श्रीजी प्रभु महं वन्दे आत्मशान्ति प्रदायकं प्रभु आत्मशान्ति प्रदायकम्। प्रार्थना। प्राणों से प्यारा है नाम, सब मिलकर जयकार बोलो। प्राणों से प्यारा है नाम, सब मिलकर जयकार बोलो। जपने से मिलता राम, सब मिलकर जयकार बोलो। ऋषभ बोलो बोलो अजीत बोलो। संभव बोलो अभिनंदन बोलो। सोमती नाथ गुणधाम, सब मिलकर जयकार बोलो। पद्म प्रभ बोलो बोलो सुपार्श्व बोलो। चंद्र प्रभ बोलो बोलो सुविधि बोलो। शीतल नाथ हित काम, सब मिलकर जयकार बोलो। श्रेयांस बोलो बोलो वासुपूज्य बोलो। विमल बोलो बोलो अनंत बोलो। धर्मनाथ शिव धाम, सब मिलकर जयकार बोलो।
શાંતિનાથ બોલો બોલો, કુંથુનાથ બોલો, હરિનાથ બોલો બોલો, મલ્લીનાથ બોલો, मुनि सुव्रत अभिराम सब मिलकर जयकार बोलो। मुनि सुव्रत अभिराम सब मिलकर जयकार बोलो। नमीनाथ बोलो बोलो, नेमिनाथ बोलो, पार्श्वनाथ बोलो बोलो, महावीर बोलो, शासनपति सुखधाम सब मिलकर जयकार बोलो। प्राणों से प्यारा है नाम सब मिलकर जयकार बोलो। प्राणों से प्यारा है नाम सब मिलकर जयकार बोलो। जपने से मिलता आराम सब मिलकर जयकार बोलो। દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત। આ જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત। कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्बोजरविं देवं वंदे श्री ज्ञातनंदनं वंदे श्री त्रिशलानंदनं। परम कृपाळु देवनी संकल्पना एमणे वर्षों पहला वचनामृतजीमां राखी थी। आपणा जीवनमां અત્યારે વર્તમાન સંજોગોમાં 18 દિવસની આરાધના સદગુરુદેવની કૃપાથી આરાધવાનો અવસર મળ્યો છે। ત્યારે તો એમણે એ મુમુક્ષુને કીધું હતું 18 દિવસ 11થી માંડી અને પૂર્ણિમા સુધી બધા જ વ્રત તપ જપ નિયમની આરાધના કરજો। આપણા તીર્થંકર દેવ 18 દોષથી રહિત છે। अन्नाण कोह मय माण लोह माया रई अर्य आदि आदि 18 दोषोथी आपणा तीर्थंकर देव संपूर्ण रहित थई गया अने पूर्ण स्वभावना धणी बनी गया। अने आपणी पासे अत्यारे 18 दोष मौजूद छे। पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावाद, तीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचमे परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति अरति, 16वें परपरिवाद, 17वें माया मृषावाद अने 18वें मिथ्यात्व शल्य बधानो बाप। 17 पापस्थानक एक बाजू अने 18मो एक बाजू। आवा 18 दोषो आपणा भीतरनी अंदरमां वास करी रह्या छे। 18 दोषोने दूर करवा अने आपणा परमात्माए जे 18 गुणोने प्रगट करी 18 दोषोने हमेश माटे मुक्ति आपी छे, एवा ई 18 दोषोथी मुक्त थवा 18 गुणोनी प्राप्ति करवा આપણે 18 દિવસના પરવાદિરાજ પર્યુષણની આરાધના કરશું। 8 દિવસ તો થઈ ગયા। 9મા દિવસે આવવાનું હતું પણ કાંઈ મેઘરાજાને મંજૂર નહોતું। ઓલ ફોર ધ બેસ્ટ,
જે થાય તે પરમ કૃપાળુદેવનું વચન છે, જે થાય તે યોગ્ય જ માનવું, જે થાય તે યોગ્ય માનવું, સારું ખોટું કાંઈ નહીં, જે થાય તે યોગ્ય માનવું. અને એવો જ આ પાઠ વાંચ્યો તો ઓલા રાજાના મુખ્ય ઓલા પ્રધાન કહેતો તો કાંઈ પણ થાય કે ઓલ ફોર બેસ્ટ, ઓલ ફોર. અરે પણ મારી આંગળી કપાઈ ગઈ તોય સારું, કે લાવ તને જેલમાં નાખું તોય ઓલ ફોર ધ બેસ્ટ. જેલમાં નાખ્યો તોય સારું, જે થાય તે. તો કે હા. અને જંગલમાંથી પાછા આવ્યો રાજા, બલી બનતા બનતા રહી ગયો, આંગળી કપાયેલી હતી માટે. એટલે પહેલા ગયો કે બોલાવો, પ્રધાનને બોલાવો જેલમાંથી. અને પ્રધાનને કહે છે કે વાસ્તવમાં જો તું આજ મારી સાથે હોત તો કે તારા આજ પ્રાણ જાત, કારણ કે હું તો 32 લક્ષણો હતો નહીં, પણ તું 32 લક્ષ. એટલે જ રાજા સાહેબ હું કહેતો તો જે થાય તે સારા માટે. તમે મને જેલમાં ન નાખ્યો હોત ને તો હું આજે તમારી સાથે હોત અને બલીનો બકરો હું બની ગયો હોત. એટલે જીવનમાં જે પણ થાય તે યોગ્ય જ માનવું. આ પરમ કૃપાળુદેવનું વાક્ય છે ને, મહામંત્ર છે. જીવનમાં શાંતિ, સમાધિ, સુખ જે પણ જોતું હોય ને, આકુલતા, વ્યાકુલતા, આવેશ, આવેગ, આક્રોશ, આનાથી બચવું હોય તો કોઈ પણ ઘટના ઘટે, માન કે સન્માનની, ક્રોધ કે ક્ષમાની, બસ આ મંત્ર આપણા હૃદય કમલની અંદરમાં એવું સ્થાપન હોય કે તરત જ ઘટનાની સામે હાજર થઈ જાય. ઓલ ફોર ધ બેસ્ટ, ઓલ ફોર, જે થાય તે યોગ્ય જ માનવા, યોગ્ય જ માનવું. બસ અત્યારે આ યોગ્ય હતું માટે આ થયું છે. તો અત્યારે પરવાદિરાજ પર્યુષણના 8 દિવસ પસાર થઈ ગયા પછી ગઈકાલે જે યોગ્ય હતું તે થયું. કીધું અમને હરકચંદભાઈ, અમારો 1 દિવસ ચૂકાઈ ગયો, અમારે ખોટ ગઈ, પણ હવે ઓલ ફોર ધ બેસ્ટ, જે થાય તે યોગ્ય. અમારું અહીંયા આવવાનું લખેલું ન હશે. કાલે આખો દિવસ અમારા માટે તો શું હતું કે શું કહેવાય, કેદ હતી, કેદ. તો આ ભૂમિના દર્શન પણ ન થયા, પરમાત્માનાય ન થયા, અને ભગવાનનાય ન થયા, ને આ ભગવાનનાય ન થયા, કોઈના દર્શન ન થયા, કારણ એ મંજૂર હતું કુદરતને. તો ગઈકાલનો ક્ષમાપનાનો દિવસ, પરમ કૃપાળુદેવનું એક વાક્ય છે, ક્ષમા એ મોક્ષનો ભવ્ય દરવાજો છે. યતિ ધર્મ છે ને, 10 યતિ ધર્મ, એટલે મુનિઓ માટે છે આ ધર્મ. પણ આપણને ભાવિમાં મુનિ બનવું છે. આપણે ભાવના ભાવીએ છીએ અપૂરો અવસરમાં કે એવો અવસર ક્યારે આવે અમારા જીવનમાં કે અમે પણ ભાવલિંગી સંત બની અને મોક્ષના માર્ગે આગળ વધીએ. તો અત્યારે તો અમારું ગજું નથી ઉત્તમ ક્ષમા ને ઉત્તમ માર્દવનું, પણ અમે એ ભાવના ભાવીએ છીએ. માટે આ 10 યતિ ધર્મની પણ અમે આરાધના કરીએ કે ભાવિમાં અમે એના માલિક બનીએ, ધણી બનીએ. તો પરમ કૃપાળુદેવનું વાક્ય, ક્ષમા એ મોક્ષનો ભવ્ય દરવાજો છે. વ્યવહાર ક્ષમા, અત્યારે તો આપણી પાસે ઉત્તમ ક્ષમા નથી. ઉત્તમ ક્ષમાના ધણી તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી જ એ મહાનુભાવો મહાત્માઓ હોય છે, જેને પછી જેટલી ચોકડીનો કસાય ક્ષય થયો હોય. સમ્યક દૃષ્ટિ ધર્માત્માને 1 ચોકડી, અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયા લોભનો ક્ષય થયો છે, એમાંથી એમણે વિરામ લીધું છે. તો એમને એટલા ક્ષમા ધર્મની આરાધના હોય છે, ઉત્તમ ક્ષમાની. શ્રાવકની ભૂમિકામાં 2 ચોકડીનો કસાય છે, પ્રત્યાખ્યાનના અપ્રત્યાખ્યાનના વર્ણ અને અનંતાનુબંધી. તો એમને એટલી ઉત્તમ ક્ષમા ધર્મની આરાધના છે. અને જ્યારે મુનિરાજને 3 ચોકડી કસાયનો અભાવ છે, એટલે અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાનીય 3 ચોકડી કસાયનો અભાવ થયા પછી એ મુનિરાજને જે ક્ષમા ધર્મ ઉત્પન્ન થયો છે એ ઉત્તમ ક્ષમા ધર્મ છે, ઉત્તમ આર્દવ ધર્મ છે, ઉત્તમ માર્દવ ધર્મ છે. તો આ ધર્મ સુધી પહોંચવા માટે ભાવના તો આપણા બધાની એ જ છે. અમે પણ મુક્તિના માર્ગે સમ્યક્ત્વ પામી, સાધુત્વ પામી અને સર્વજ્ઞત્વ પામી અને સિદ્ધત્વને પ્રાપ્ત કરીએ, આવી આપણી બધાની અંદરખાને ભાવના છે. તો એ ભાવનાને વિશેષ સપોર્ટ આપવા માટે, એને વધુને વધુ કંઈક સારો મળે એટલા માટે આવા 10 યતિ ધર્મની આરાધના આપણે કરવાની હોય છે. તો પરમ કૃપાળુદેવનું વાક્ય ક્ષમા, તો ક્ષમાના વિભાગ છે જૈન દર્શનમાં. અપકાર ક્ષમા, 5 વિભાગ છે વ્યવહાર દયા ક્ષમાની અંદરમાં. અપકાર ક્ષમા, ઉપકાર ક્ષમા, વિપાક ક્ષમા, આજ્ઞા ક્ષમા અને ધર્મ ક્ષમા. અપકાર ક્ષમા એટલે ક્ષમા તો આપવી નહોતી,
પણ સામે જોઈ લીધું કે મારાથી બહુ જબરો માણસ છે, હવે એને જો હું માફ નહીં કરું તો મને કદાચ અવળીની ચોટશે યા મારું કંઈક નુકસાન કરી જશે. અત્યારે તો આપણે જોઈએ છીએ ને, બેગ જૂંટવી જાય છતાં એની પાછળ કોઈ દોરી ન શકે, કારણ કે ખબર છે ખુંજર હલાવી દેશે તો ખંજર લાગતા તો પ્રાણ વયા જશે. એના કરતાં સારું છે બેગ લઈ જવા દો બાપા, હાથ જોડે મને માર નહીં, તું બેગ લઈ જા, તને ખપતી હો તો, ઘરમાં આવ્યો તો દાગીના લઈ જા, પૈસા લઈ જા, પણ મને માફ કર. કેમ? તો કે મને બચવું છે, મરવું નથી. એટલે ત્યાં ક્ષમાના ભાવ છે, પણ એ કેવા ક્ષમાના ભાવ છે કે સામી વ્યક્તિ મારા ઉપર અપકાર કરી ન જાય એટલા માટે અપકાર ક્ષમા, બીજાના અપકારથી બચવા માટે એ ક્ષમા રાખી દે છે, માફ કરી દે છે. જા તો પોલીસમાં ફરિયાદ નહીં કરતા, નહીતર પછી તો કે નહીં બાબા તું જા, ઈ ખાઈ જાય પી જાય આવો દોષ પણ, કારણ કે વરી ભવિષ્યમાં જો પોલીસ ફરિયાદ કરે તો વરી નુકસાન થાય. એટલા માટે અપકારી ઉપર ક્ષમા ભાવ. અને બીજા નંબરમાં છે ઉપકાર ક્ષમા. ગુસ્સો તો ઘણો આવ્યો હોય, પણ હવે એમ થાય કે એ મારા ઉપકારી છે. નોકરી કરતો હોય ને તો શેઠ ક્યારેક કડવા વચન સંભળાવી દે, અંદર સહન ન થાય, એમ થાય કે હમણાં 4 સંભળાવી દઉં એકના, પણ હવે થાય શું, નોકરી વહી જાય મારી. એટલે અત્યારે શેઠ મારી રોજી રોટી આપી રહ્યા છે, મારા કુટુંબનું ભરણ પોષણ થઈ રહ્યું છે, માટે મારે એમના સામે ક્ષમા રાખવી જોઈએ. રાખવી પડે છે, રાખવી નથી. કેમ? તો કે એમના મારા ઉપર ઉપકાર છે માટે. તો ઉપકાર ક્ષમા અને ક્ષમા રાખી, પણ અંતરમાં કાંઈ ભાવ નથી રાખવાનો, ઉપકારથી દબાયેલો છે માટે, તો એને કહેવાય છે ઉપકાર ક્ષમા. અને ત્રીજા નંબરમાં વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા હોય, સંતો પાસે ગયો હોય અને ત્યાં સાંભળ્યું હોય કે જો આપણે ક્રોધ કરીએ તો નરકાદી ગતિના દુઃખો ભોગવવા પડે, પરમાધામીના હાથે માર ખાવો પડે. એટલે કે ના, મારે ક્રોધ નથી કરવો. કેમ? તો કે મારે નરક ગતિમાં દુઃખો નથી ભોગવવા, માટે નરકાદી ગતિના દુઃખથી ક્રોધ કરે નહીં. એને કહેવાય છે વિપાક ક્ષમા. વિપાકને વિચારીને ક્ષમા રાખે તે, એનું નામ છે વિપાક ક્ષમા. અને પછી ક્ષમાનું નામ છે આજ્ઞા ક્ષમા. એટલે મારા ભગવાને કીધું છે ક્રોધ કરવો જોઈએ નહીં, ભગવાનની આજ્ઞા છે ક્રોધ કરવો જોઈએ નહીં, એટલે હું ક્રોધ નથી કરતો. બાકી તો હું રહું નહીં, પણ મારા ભગવાને કીધું છે, મારા સદગુરુ દેવે કીધું છે, ક્રોધ કરીશ તો બીજા ભાવમાં બુરા હાલ થશે, આ ભાવમાં પણ ઘરની અંદરમાં ક્લેશ કજિયા કંકાસ થશે, માટે હું ક્ષમા રાખું છું. રાખું એવું તો નથી, પણ રાખું છું. કેમ કે ગુરુની આજ્ઞા છે ક્રોધ નહીં કરવાનો. તો ગુરુએ કીધું યા ભગવાનની આજ્ઞા છે માટે, બાકી હું ક્ષમા કરતો નથી. એ ચોથા પ્રકારની ક્ષમા. અને 5મા નંબરની ક્ષમા, જેનું નામ છે ધર્મ ક્ષમા. મારો સ્વભાવ જ ક્ષમા રૂપ છે. સહજ ક્ષમા કહો, ધર્મ ક્ષમા કહો કે ઉત્તમ ક્ષમા કહો, જે પણ એને નામ આપો, કે મારા આત્મામાં ક્રોધ નામનો કોઈ ગુણ જ નથી. ક્રોધ નામનો કોઈ ગુણ જ નથી, મારા આત્માનો સહજ સ્વભાવ છે. એટલા માટે હું ક્ષમારૂપ છું, હું ક્ષમા સ્વભાવને ધરનારો છું. એટલે સહજ સ્વભાવની અંદરમાં જે સ્થિત થાય એને કહેવાય છે ધર્મ ક્ષમા. ધર્મ આત્માનો સ્વભાવ છે. અહીંયા 10 વિધિ અતિ ધર્મ કીધું ને, તો કાંઈ 10 પ્રકારના ધર્મ નથી. ધર્મ તો એક જ છે, નિશ્ચયથી ધર્મ એક જ છે. વસ્તુ સહાવો ધમ્મો, વસ્તુનો જે સ્વભાવ એ એનો ધર્મ. એમ જળ વસ્તુનો પણ સ્વભાવ છે, મીઠાનો સ્વભાવ પણ છે, સાકરનો સ્વભાવ પણ છે, મરચીનો સ્વભાવ છે, તો એ એનો ધર્મ છે. તો એ એના ગુણધર્મમાં જાય. એમ આત્માનો સહજ સ્વભાવ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું અને સ્થિરતાપણું, જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર, તો એ એનો સહજ સ્વભાવ છે. તો વસ્તુનો જે સ્વભાવ એ એનો ધર્મ છે. તો એક જ રૂપ છે એનો, તો એના વિવિધ નથી. પણ જે અહીંયા 10 લક્ષણની અંદરમાં ઉત્તમ ક્ષમા, ઉત્તમ માર્દવ, ઉત્તમ આર્જવ જે વર્ણવવામાં આવ્યા, એ તો એના લક્ષણો છે, ધર્મના લક્ષણ છે. લક્ષણ સમજવા માટે તો ધર્મ તો એક જ પ્રકારનો છે, પણ ધર્મના લક્ષણ 10 પ્રકારે છે. ચારિત્ર ગુણ છે ને, શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય, જો મિથ્યા છે તો મિથ્યાત્વ છે, અને સમ્યક થઈ કે તો સમકિત. એ સમકિત કાંઈ ગુણ નથી, સમકિત પર્યાય છે. કોની? શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય. સવડી છે તો સમ્યક્ત્વ, અને અવળી છે તો મિથ્યાત્વ. એમ ચારિત્ર ગુણ
તો ચારિત્ર ગુણની જ્યારે સવળી પર્યાય છે, સમ્યક્ત્વ સહિતની પર્યાય છે, ત્યારે તો સ્વભાવની અંદરમાં સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર છે. પછી એ ચોથા ગુણસ્થાનકનું હોય, પાંચમા ગુણસ્થાનકનું હોય કે છઠ્ઠા સાતમાનું હોય, પણ છે એ ચારિત્ર ગુણનો સ્થિરતારૂપ ધર્મ. પણ જ્યારે ચારિત્ર રૂપ સ્થિરતા ગુણ હજુ જીવને પ્રગટ નથી થયો, ત્યારે આ ચારિત્ર ગુણની અશુદ્ધ પર્યાય છે, વિભાવ રૂપ પર્યાય તે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. હવે એના ઓપોઝિટ શું છે? તો કે ક્ષમા, ઉત્તમ આર્જવ, ઉત્તમ માર્દવ. તો એ બધા ચારિત્ર ગુણના લક્ષણો છે. ધર્મ તો સ્થિરતા રૂપ છે. સ્થિરતા રૂપ એટલે સ્થિરતા રૂપ ચારિત્ર. અને એના આ બધા ભેદ તે મુનિરાજોના જીવનમાં હોય છે, યા સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્માત્મા પાસે હોય છે, યા શ્રાવક ધર્માત્મા પાસે હોય છે. અજ્ઞાની જીવ જેણે હજુ એકત્વને તોડ્યું નથી, સ્વ અને પરનો વિવેક થયો નથી, જેને હજુ નિશ્ચય પરમાત્મા આત્માનો, એને પરમાત્મા સ્વભાવનો સ્વાદ નથી આવ્યો, એવા જીવ માટે તો બધું સમાન છે. અનાદિકાલથી જીવ ક્રોધાદિ કસાયોથી આ સંસારમાં દુઃખી થઈ રહ્યો છે. કસાયો જ હેરાન કરી રહ્યા છે. અને એ કસાયો જ્યાં સુધી જાય નહીં ત્યાં સુધી ચાર ગતિ અડીખમ ઉભેલી છે. તો એનો ઉપાય શું? તો પરમ કૃપાળુ દેવ તો એક જ વાક્યમાં બતાડી દીધું છે કે સર્વ દુઃખ અને સર્વ ક્લેશથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એકમાત્ર આત્મજ્ઞાન છે. બસ દવા 1000, રોગ 1000, દવા 12. બાયોકેમિકમાં એવું છે, રોગ 1000 છે, દવા માત્ર 12 જ છે. પણ એલોપેથિકમાં તો જેટલા રોગ એટલી દવા. એમાં વળી એક રોગને મટાડવા 4 ગોળી આપી દે કે આટલી આની સાથે આ લેવી જ પડે. એમ ન ચાલે. તો એલોપેથીમાં 1000 રોગ 1000 દવાઓ છે, હોમિયોપેથિકમાં પણ એવું છે, પણ બાયોકેમિકમાં 1000 રોગ 12 દવા. પણ અહીંયા તો કેટલી મજા કે 1000 રોગ છે કસાયોના. અને એ કસાયોના કારણે 1000 નહીં, અનંતા દુઃખો આ જીવ અનંતા કાળથી ભોગવતો રહ્યો છે. તો સાહેબ આમાંથી બચવું કેમ મારે? તો કે એક જ ઉપાય છે, એક જ દવા, એક જ ઔષધ. શું? તો કે આત્મજ્ઞાન. સર્વ ક્લેશ અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. બસ એ આત્મજ્ઞાન મેળવવા માટે કસાયની ઉપશાંતતા. જ્યાં સુધી કસાય ઉકળતા હશે, ચડો ઉકળતો હશે, ત્યાં સુધી કામ નહીં થાય. માટે કસાય મોજૂદ હોવા છતાં પણ એ કસાય બધા શાંત થતા જાય. ક્રોધ પણ, માન પણ, માયા પણ, લોભ પણ, આ બધા કસાયો ઉપશાંતતાને પામે. પાણીમાં કચરો હોય પણ તમે ડોળું પાણી શુદ્ધ કરવા માટે એક જગ્યાએ બાલટીયા તપેલાને મૂકી દો ને, તો અડધા કલાકની બધો જ કચરો છે ખરો પણ નીચે બેસી જાય છે. પછી કોક એને હલાવે તો વળી કચરો ઉપર આવી જાય. એમ ઉપશમ ભાવની અંદરમાં કસાયો છે ખરા, ક્ષય નથી થયો, પણ સદગુરુની આજ્ઞાએ ધીરે ધીરે જીવ શાંત થતો જાય છે. એટલે તો કલ્પસૂત્ર એટલે કે 12સા સૂત્રમાં 3 વાક્ય આપ્યા પરમાત્માના સંદેશામાં કે સંતે, પસંતે, ઉપશંતે. શાંતે એટલે શાંત થા, પસંતે એટલે વિશેષ પ્રકારે શાંત થા, પ્રશાંત, પ્રકૃષ્ટ શાંત, વિશેષ પ્રકારે શાંત, અને ઉપશાંત પરમ શાંત થઈ જા. સંતે, પસંતે, ઉપસંતે. એમ અહીંયા ઉપશમ ભાવમાં જવા માટે કસાયો છે, નિર્મૂળ થાય તો સાહિકનો તું માલિક થઈ જાય. પણ હજુ કસાયો હોવા છતાં પણ કસાયો બેસી ગયા છે અને ઉપર તારું જ્ઞાન સ્વચ્છતાને અનુભવી રહ્યું છે. એમાં પ્રવેશ કરવા માટે પરમ કૃપાળુ દેવ આત્મસિદ્ધિજીમાં પહેલો સ્લોગન આપી દીધું. શ્લોકનો 1 પાદ, 4 પાદો, એમાં પહેલો જ પાદ કસાયની ઉપશાંતતા. 10 વિધ યતિ ધર્મ છે, મુનિઓ માટે આ ધર્મ છે. પણ ભાવિમાં આપણે પણ મુનિ બનવાના ઉમેદવાર છીએ. ગમે ન ગમે ત્યારે મુનિ બનવાનું છે. તો એની શરૂઆત અત્યારે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થવા પૂર્વે ઉપશાંત ભાવની આરાધના કરવાની છે. માટે કીધું. બાકી જ્ઞાનીઓને તો, કારણ કે સમ્યક દર્શન થતા જ્ઞાનીમાંથી બધા જ કસાયો ઉપશાંત પામી જાય છે.
એટલા માટે આપણે પર્વાધિરાજ પર્વની આરાધના હોય છે, 10 લક્ષણ પર્વની આરાધના હોય છે. જ્ઞાનીઓને તો પર્યાય પર્વની આરાધના હોય છે, પર્યાય. કારણ કે નિરંતર 10 યતિ ધર્મનો આનંદ માણી રહ્યા છે, પોતાના આત્માનો આનંદ માણી રહ્યા છે. માટે એમને તો રોજ પર્વ છે, પર્યાય પર્વ છે. પણ આપણા જેવા માટે આવા વિશિષ્ટ પ્રકારના દિવસો, વિશેષ ઉલ્લાસ, વિશેષ ઉત્સાહ, વિશેષ આનંદ, જેના કારણે જીવ ફરી કંઈક આગળ આવે અને પોતાના કસાય ભાવથી મંદ પડે. એટલે 10 પ્રકારનો યતિ ધર્મ એક છે, એના લક્ષણ 10 છે. એમાં પહેલો ધર્મ હતો ક્ષમા ધર્મ. પણ માત્ર ક્ષમા નહીં, ઉત્તમ ક્ષમા એ સમ્યક દર્શનનો સૂચક શબ્દ છે. ઉત્તમ ક્ષમા. પહેલા કીધું ને 5 ક્ષમા તો છે આ જગતમાં, અપકાર, ઉપકાર, વિપાક. પણ એને નિશ્ચયમાં ન લીધા, એને વ્યવહારમાં રાખ્યા છે. પણ જ્યાં ઉત્તમ શબ્દ લાગી ગયો એટલે સમ્યક દર્શન સહિતની ક્ષમા. સમ્યકદર્શી ધર્માત્મા સાચી ક્ષમાના ધણી બની જાય છે. એટલે અને એના માટે આપણે જો દ્રષ્ટાંત રૂપે જોઈએ ને, તો હમણાં આપણે સમાધિ ભાષા રોજ 3 શ્લોક ચાલતા હતા. એમાં પાછળ જ્યારે મુનિઓની વાત આવી, એમાં એક મુનિરાજ બધા ઉત્તમ ક્ષમાના ધારક હતા. ચાહે ગજ સુકુમાલ હો, ચાહે સુકોસલ મુનિ હો, ચાહે અભિનંદન મુનિરાજ હો, ચાહે 5 પાંડવ મુનિરાજ હો, બધાના જીવનમાં છેલ્લી ઘડીએ જ્યારે ભયાનક ઉપસર્ગ આવ્યો, પ્રાણાંત ઉપસર્ગ, કે એ ઉપસર્ગ પ્રાણ લઈને જ જાય, પણ તે સમયે એ મુનિરાજોએ ઉત્તમ ક્ષમા ધર્મની આરાધના કરી છે. જો એના માટે એક શ્લોક છે, આપણે જરા જોઈએ કે કેવી હોય છે ક્ષમા. રત્નત્રયના સ્વરૂપને ધારણ કરનારા એવા મુનિરાજો અજ્ઞાની જનો દ્વારા શારીરિક બાધા, શરીરથી નુકસાન કરે, અપશબ્દનો પ્રયોગ કરે, મસ્કરી કરે, ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરે, અથવા બીજા પણ અપ્રિય કાર્ય કરવા છતાં જે નિર્મળ અને વિપુલ જ્ઞાનના ધારક મુનિરાજ મન ક્રોધાદિથી લિપ્ત કરતા નથી, એમનું મન ક્રોધાદિ વિકારને પ્રાપ્ત થતું નથી. જો ગજસુકુમાલ મુનિ કૌશક ધ્યાનમાં ઊભા હતા, નેમનાથ પ્રભુની આજ્ઞા લઈને સ્મશાનમાં ઊભા, અને તે સમયે ઓલો ભાવીનો સસરો સોમિલ ત્યાંથી પસાર થયો. મારી દીકરીનો ભાવ તે બગાડી નાખ્યો, તારે સાધુ બનવું હતું તો પહેલા જ કહી દેવું હતું ને. હવે મારી દીકરીનો ભાવ બગાડ્યો, ઊભો રે, એનું હું તને ફળ ચકાડું. અને ક્ષમા મૂર્તિ ગજસુકુમાલ મુનિરાજ કૌશક ધ્યાનમાં છે, લીન છે. સસરાના અપશબ્દો, જો અપશબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો, અને અપશબ્દોનો પ્રયોગ કર્યા પછી એટલાથી શાંતિ ન થઈ, માથા ઉપર સગડી બનાવી, માટી લઈ પાડ બનાવી, અને પછી એમાં અંગારા ભર્યા. તે સમયે ઉત્તમ ક્ષમામાં ઝૂલતા ગજસુકમાલ મુનિ તરત જ શ્રેણીએ આરૂઢ થયા. આ બાજુ શરીર, આને કહેવાય અંતકૃત કેવલી, એક બાજુ શરીર છૂટવા લાગ્યું, હાડો ફૂટવા લાગ્યા, ચામડી બળવા લાગી, અને અંદરમાં શ્રેણી ચડતા ચડતા મુનિરાજ ઉત્તમ ક્ષમાના, ઉત્તમ માર્દવના, ઉત્તમ આર્જવના, એટલે 10 વિધ યતિ ધર્મને ધારણ કરતા ગજસુકુમાલ મુનિ અંતર્મૂર્તમાં તો કેવલ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયા, અને તરત જ શરીર પણ એમનું છૂટી જતા મોક્ષમાં, સિદ્ધશિલામાં બિરાજમાન થઈ ગયા. આનું નામ છે ઉપસર્ગ વખતે પણ મુનિરાજ પોતાના મનને ક્રોધાદિ વિકારમાં લઈ જતા નથી, એને ઉત્તમ ક્ષમા કહેવામાં આવે છે. તે મોક્ષ માર્ગમાં ચાલનાર પથિક જનોને સર્વપ્રથમ સહાયક થાય છે. કોણ સહાયક થાય છે? તો કે ઉત્તમ ક્ષમા. ઉત્તમ ક્ષમાના આશ્રય બેસી ગયા, નહીં તો ક્રોધ તો સહજ આવી જાય. પણ એ ક્રોધનો જાકારો ત્યારે મળ્યો કે જ્યારે ઉત્તમ ક્ષમાનો એમણે આશ્રય લઈ લીધો છે. અત્યારે આપણી પાસે ઉત્તમ ક્ષમા નથી, ત્યારે આપણા માટે કસાયોથી બચવા માટે, આકુલતાથી બચવા માટે કોનો આશ્રય છે?
સદગુરુ ભગવાનનો. કારણ કે કાં તો આપણે સ્વયં જીતી લઈએ, અને જ્યારે આપણે સ્વયં નથી જીતી શકતા ત્યારે પ્રભુના આશ્રયને સ્વીકારી લઈએ. પ્રભુ બચાવજો, પ્રભુ બચાવજો. ઉપસર્ગ આવ્યો છે કસાય કરવા જેવો, તો હવે અમે કસાયમાં ન જઈએ અને ક્ષમા ધર્મને આરાધી શકીએ, અમારા પરિણામો ખંડિત ન થાય ક્રોધ વગેરેથી, તો પ્રભુ આપનો આશ્રય છે. આપ મારા અંતરમાં બિરાજી જાઓ. એટલે તો યશો વિજયજી મહારાજ સાહેબે સ્તવનમાં લખ્યું કે તુમ ન્યારે તબ સબહી ન્યારા, અંતર કુટુંબ ઉદારા, તુમ હી નજીક નજીક હો સબહી રિદ્ધિ અનંત અપારા. પરમાત્મા આપ દૂર થઈ જાઓ છો તો મારા અંતર કુટુંબ દૂર થઈ જાય છે. અંતર કુટુંબ એટલે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર આદિ, અને એની જગ્યાએ ક્રોધ માન માયા લોભ હાજર થઈ જાય છે, જે મારો કુટુંબ નથી છતાં મારા ઉપર હાવી થાય છે. પણ તુમ હી નજીક, તો પ્રભુ આપ મારા નજીક હો તો કોઈ કશાય મને પરેશાન નથી કરતા. તો જેમાં પરમાત્મા અંશ સર્વરૂપે પ્રગટ છે એવા પરમાત્મા, અને કાંઈક હજુ બાકી છે અને ઘણું બધું પ્રગટ છે એવા આપણા પરમ કૃપાળુ અને સદગુરુ દેવ એ આપણા અંતરમાં હાજર થાય. અનુભવ કરતા જશો તમે અનુભવ કરતા જશો. અમે અનુભવ કરીએ છીએ, તો આ અનુભવની વાત તમારી આગળ સહેજે સહેજે બેઠા છીએ તો આવી જાય છે અહીંયા, કે જ્યારે આવો કોઈ નિમિત્ત આવે તો સદગુરુ પ્રભુ આપ મારા અંતરમાં રહેજો. તુમ હી નજીક નજીક હો સબહી રિદ્ધિ અનંત અપારા. અનંત રિદ્ધિ બહારની નહીં, તમારા ધનની નહીં, હીરા મોતી માણિકની નહીં, અહીંયા તો આત્માની રિદ્ધિની વાત છે, અનંત શક્તિઓની વાત છે. એ મારા નજીકમાં રહી જાય છે પ્રભુ. માટે જ્યાં સુધી હું લડખડાતો છું, મારા પગલે ચાલી નથી શકતો, હજુ હું પંગુ છું, વિકલાંગ છું, ત્યાં સુધી પ્રભુ આપ મારા હૃદયમાં રહેજો. આપ મારાથી એક મિનિટ પણ દૂર નહીં થતા. રાજ મારા હૃદયમાં રહેજો, સમયે સમયે જાગૃતિ દેજો. રાજ મારા શ્રીજી મારા હૃદયમાં રહેજો, સમયે સમયે જાગૃતિ દેજો. સમય સમયના ખેલ છે અહીંયા તો, પણ એમાં જાગૃતિ સાહેબ, હું તો પ્રમાદી છું, પર તરફ મારો ઉપયોગ ચાલ્યો જાય, કારણ કે હજુ હું પ્રમાદથી નહીં આળસથી પણ ગ્રસિત છું. તો પ્રભુ આપ મારા અંતરમાં રહેજો અને સમય સમય મને જગાડતા રહેજો. ભરત મહારાજા છખંડનો માલિક, તદભવ મોક્ષગામી, ઋષભદેવનો પુત્ર પ્રથમ, અને છતાં પોતાને જાગૃત કરવા માટે ઓલા રાખ્યા હતા, જેમને ભોજનની વ્યવસ્થા કરી હતી ને, કે તમારે કામ એટલું જ કરવાનું, જ્યારે હું રાજસભામાં આવું ત્યારે મને ચેતવવાનું, ભરત ચેત, ભરત ચેત, હજુ તો હું પ્રમાદથી જીતાયેલો છે. કારણ કે મુનિદશા નથી ને, હજુ તો શ્રાવકની ભૂમિકા સુધી પહોંચેલા ભરત છે. માટે પોતાને જગાડવા માટે પ્રહરીઓ રાખ્યા હતા. પ્રહરીનું કામ જ એક હતું કે જેવા ભરત મહારાજા છખંડનાર અધિપતિ ભરી સભામાં બેસે, એના સાથે ભરત ચેત, ભરત ચેત, કાળ નગાડા દેત. તો જેમ ભરત મહારાજા પોતાને જગાડવા માટે પ્રહરીઓ રાખ્યા હતા, એમ આપણા 12મા પ્રહરી તો આપણે રાખી ન શકીએ, નાના થઈ જઈએ. એટલે અંતરમાં બિરાજમાન સદગુરુ ભગવાન આપ મારા અંતરમાં રહેજો, કે મને હંમેશ માટે કશાયથી હું બચી શકું. ક્ષમા, ઉત્તમ ક્ષમા પ્રભુ આપ એના માલિક છો, આપ એને વર્યા છો, તો એ ઉત્તમ ક્ષમા તો આપની પાસે છે. મને ઉત્તમ ક્ષમા ખપે છે, તો વચ્ચે આપ મને ઉત્તમ ક્ષમા તો પ્રાપ્ત થશે ત્યારે, પણ અત્યારે સહજ ક્ષમા એ પણ હું રાખી શકું તો ઘણું બધું મારું બચી જાય. એટલા માટે અહીંયા તો મુનિરાજની વાત છે ભાઈ. ઉત્તમ ક્ષમાના પથિક, મોક્ષ માર્ગે ચાલનારા પથિક, એમને ઉત્તમ ક્ષમા સહાયક થાય છે. સુકુશલ મુનિને વાગણ આવી, સગી માં હતી પૂર્વ જન્મની, અને એ વાગણના રૂપમાં ઉત્પન્ન થઈ, અને સુકોશલ અને કીર્તિધર મુનિ બંને કૌશક ધ્યાન જંગલમાં લીન છે. પૂર્વના વેર, પૂર્વનું વેર, કથા લાંબી છે હવે નથી કરતી હું અત્યારે. પૂર્વનો વેર યાદ આવ્યો વાગણને, અને સીધી તડાપ મારી મુનિરાજ ઉપર. સુકોશલ મુનિને એને ફાડી ખાધા. ધ્યાનમાં લીન છે, ઉત્તમ ક્ષમાના ધણી. અને જ્યારે
સુકોસલ મુનિને મારી નાખ્યા. કીર્તિધર મુનિ જે એના પિતા હતા, એના પતિ હતા પૂર્વજન્મના, એને પણ મારી નાખ્યા. એમની દંત પંક્તિ જોઈને, દાંત જોયા, અરે આવા દાંત તો મેં ક્યાંક જોયા હતા. વાગણ વિચાર કરે છે, આવા દાંત તો મેં જોયા હતા. અને જ્યાં એણે જરીક વિચાર કર્યો, ઉહાપો થયો, ક્યાં જોયા હતા, ક્યાં જોયા હતા. અને યાદ આવ્યો પોતાનો પૂર્વ ભાવ. અરે આ મારા પૂર્વજન્મના પતિ, આ મારો દીકરો, આ સંસારના રાગના કારણે હું પતિને સંયમ દેવા નહોતી માંગતી, એ મુનિ બની ગયા, મને એમના ઉપર દ્વેષ રહ્યો. અને મેં મુનિઓને નગરમાં આવવાની પણ મના કરી દીધી હતી, કેમ કે મારો દીકરો ક્યાં ભાગી ન જાય એટલા માટે. અને મારો દીકરો પણ સાધુ બની ગયો, એના આઘાતમાં પ્રાણ છૂટ્યા, એના પ્રત્યે દ્વેષ રાખીને પ્રાણ છૂટ્યા. હું વાગણ બની ગઈ. અને વાગણના ભાવમાં આવ્યા પછી આ મારા પૂર્વજન્મના પતિ અને પુત્રને મેં મારી નાખ્યા. ધિક્કાર છે મને. જુઓ, મુનિરાજની ઉત્તમ ક્ષમા. એ તો કેવલ જ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા, તરત એમનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. પણ વાગણ ત્યાં બેઠી બેઠી પસ્તાવો કરે છે, અરે મેં મારા પૂર્વજન્મના પતિ અને પુત્રની હત્યા કરી, ધિક્કાર છે મારા પરિણામોને. અને એ ચરિત્રમાં લખ્યું, વાગણ ત્યાં પસ્તાવો કરતા કરતા વાગણના ભવમાંથી મરીને દેવલોકની દેવાત્મા બને છે. આ છે ઉત્તમ ક્ષમા, કે સ્વયં તો ક્ષમા રાખે પણ બીજાને પણ ઉપર ઉઠવામાં નિમિત્ત બની જાય. પછી એ મહાવીર હોય કે પછી આવા મુનિરાજો હોય કે ગજસુકુમાલ મુનિરાજ હોય કે યુધિષ્ઠિર ભીમ આદિ મુનિરાજ હોય, તો આવા ઉત્તમ ક્ષમાના માલિક આવા મુનિરાજો ઉત્તમ ક્ષમાના આશ્રય રાખીને, એમનો આશ્રય લઈને મોક્ષ માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરે છે, યા તો હંમેશ માટે મુક્તિએ પહોંચી જાય છે. આ રીતે વાત ઉત્તમ ક્ષમાની. અને આજે બીજો દિવસ છે અને એનું નામ છે ઉત્તમ માર્દવ. માર્દવનો અર્થ છે નમ્રતા કહો કે કોમળતા કહો. માનનો અભાવ એનું નામ માર્દવ, ક્રોધનો અભાવ એનું નામ ક્ષમા. તો માર્દવ ગુણ અહીંયા શ્લોક લીધો છે પદ્મનંદી મહારાજ સાહેબે પંચવિંશતિમાં. ધર્માંગમેત દિહ માર્દવ નામ ધેયમ જાત્યાદિ ગર્વ પરિહાર મુશંતિ સંત તદ્ધાર્યતે કિમુન બોધદ્રસા સમસ્તમ સ્વપ્નેન્દ્રજાલ સદૃશમ જગદીક્ષમાણૈ. જાતિ અને કુળ આદિનો ગર્વ ન કરવો, એને સજ્જન પુરુષો માર્દવ નામનો ધર્મ બતાવે છે. પણ આમ તો મુનિ ધર્મ છે, મુનિરાજો માટે છે. માર્દવ ધર્મ નામ ધણી તો મુનિરાજો હોય છે. બાકી તો માન કસાય, તો કે ધનનો માન, ધન હોય તો માન, રૂપનું માન, ઐશ્વર્યનું માન, પદનું માન, પ્રતિષ્ઠાનું માન, તો એ તો બધું મનુષ્યને હોય. તો અહીંયા લખ્યું તો કે શું મનુષ્ય જ માનનો ધણી છે, બાકી બધી ગતિઓમાં માન નથી? ત્યાં જાતિકુલનો વ્યવહાર નથી. જાતિકુલ તો આપણે ત્યાં છે. જાનવરની બિચારાને શું ખબર છે શું જાતિ ને શું કુલ? એને ક્યાં રૂપનો કોઈ મદ છે, એને ક્યાં ધનનો કોઈ મદ છે? તો પછી એ બધા માર્દવ ધર્મના અનુરાગી થઈ જાય ને, બધા માર્દવ ધર્મને આરાધનારા થઈ જાય. તો ભાઈ મનુષ્ય ગતિમાં આ બધા કશાય વિશેષ પ્રકારે હેરાન કરે છે. એનો મતલબ એ નથી કે નારકીમાં, દેવમાં અને જાનવરની દુનિયામાં આ કશાયો નથી. છે, ત્યાં છે, પણ બોધને લાયક તો મનુષ્ય થયો છે. કારણ કે મનુષ્ય ગતિ જ ધર્મસભા મનુષ્યો માટે જ યોજાય છે. જાનવરો માટે ઘણા ફરે છે બિચારા, કોઈ ધર્મસભા નથી. દેવતાઓ માટે કોઈ ધર્મસભા નથી. નારકી તો બિચારા ક્યાં સાંભળે, એમને તો શ્રવણનો પણ યોગ નથી. તો ત્રણ જાતિમાં કોઈ સભા નથી. એક મનુષ્ય માટે આ ધર્મસભા છે. અને મનુષ્યને આ બધા કસાયો વિશેષ પ્રકારે દેખાય છે. માટે જ્ઞાની કહે છે કે ભાઈ ત્રણ ગતિની અંદરમાં એ કસાયો તો છે જ, નથી એમ નથી,
પણ વિશેષ પ્રકારે મનુષ્ય ધર્મ બોધને પાત્ર છે અને મોક્ષ માર્ગને પ્રાપ્ત કરી શકવાની એની પાસે વિશેષ લાયકાત છે, વિશેષ અધિકાર છે. માટે એને બોધ સ્વરૂપે કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ મુનિરાજો માર્દવ ધર્મના આરાધક છે અને તને પણ માર્દવ ધર્મના અધિકારી બનવું પડશે. કેમ કે માનનો આધાર તો ખપે ને, તો જીવ શેના ઉપર માન કરે છે? તો કે પર પદાર્થનો એને આધાર છે. પર પદાર્થના આશ્રય જ જોજો કોઈ પણ ચીજનો માન થાય છે ત્યારે પર પદાર્થનો એનો આધાર હોય છે. અને પર પદાર્થ કેવા છે? સંયોગથી લેપાયેલા છે. કારણ કે જ્યાં સુધી સંયોગ છે ત્યાં પર પદાર્થ હાજર છે અને એ પર પદાર્થ સંયોગમાંથી ગમે ત્યારે એનો વિયોગ થનાર છે. તો માન કસાય પર પદાર્થને આધીન છે, પણ જે જીવ બોધ દ્વારા એ પર પદાર્થને પર સ્વરૂપે માની લે કે આ તો સંયોગ છે, આજે રૂપ છે કાલે રૂપ કરમાઈ શકે છે, આજે જુવાનીનો જોશ છે, બલ છે, કાલે માખી ઉડાડવાની પણ તાકાત રહેશે. પહેલવાનો, કુસ્તી લડનારા, જીતનારા, પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીને નીચે પછાડીને વિજયનો વાવટો લહેરાવનારા જ્યારે મરણ પથારીએ પડ્યા ત્યારે માખી ઉડાડવાની પણ તાકાત રહેતી. તો સંયોગ, બલનો સંયોગ હતો તો એનો વિયોગ થઈ ગયો, રૂપનો સંયોગ હતો તો એનો વિયોગ થઈ ગયો. એમ જ્ઞાનનો બહુ મારી બુદ્ધિ, બહુ બુદ્ધિ, હું તો એકવાર વાંચું અને મને યાદ રહી જાય. પણ છેલ્લે અમને એક મળ્યા હતા બેન इंदौરમાં કે बाबजी साहब मेरे को 200 तो सजाएं आती थी और 200 स्तवन आते थे. हमें एना घरे उतर्या था महावीर बाग में, तो मेरे को इतना याद था, लेकिन क्या करूं अब कुछ याद नहीं है. एक भी सज्जाए भी याद नहीं है और एक स्तवन भी याद नहीं है. क्या गયું બધું? श्रुत, બુદ્ધિ. તો બુદ્ધિ ગમે ત્યારે વિશ્રામી થઈ જાય છે, વિસરાઈ જાય છે. તો એ સંયોગને આધીન છે. ક્ષયોપસમ જ્ઞાન છે ને, એ સંયોગને આધીન છે અને આત્મજ્ઞાન છે એ પોતાને આધીન છે. પરમ કૃપાળુદેવ લખ્યું કે જે આત્મજ્ઞાની કદાચ છેલ્લા અવસ્થાની અંદરમાં કદાચ એનામાં ક્રૂરતા દેખાય, મૂઢતા દેખાય, એ બધું બહાર શરીરના નાટક થાય, પાગલપન દેખાય, એ બધું દેખાય, પણ છતાં જે અંતરનું જ્ઞાન છે એ તો ત્યાં પણ દીવડો જગમગ જગમગ કરતો હોય છે. પોતે કરતા ભાવથી ત્યારે અલિપ્ત હોય છે અને અકર્તા ભાવે એ પાગલપણાની અવસ્થામાં પણ ઊભા હોય. જરૂરી નથી કેવી રીતે પ્રાણ છૂટે ભાઈ. બહારની સ્થિતિ કોની કેવી થાય એ આપણા બસમાં નથી. એટલા માટે મેં હમણાં વાંચ્યું હતું, સાંભળ્યું હતું કૃપાળુદેવની વાત, પહેલી વાર જીવનમાં સાંભળી કહન ગુરુદેવના મોઢે કે જ્યારે કૃપાળુદેવ એટલે તો શ્રીમદજી કે ને કે શ્રીમદજી જ્યારે છેલ્લે સમાધિમાં વયા ગયા કે હવે હું મારા સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું, તો સ્વરૂપમાં લીન થયા પછી પરમ કૃપાળુદેવનો જે છેલ્લો શ્વાસ હતો એટલો જોરમાં ચાલતો હતો કે 4 ઘર સુધી સંભળાતો હતો, 4 ઘર સુધી અવાજ એનો સંભળાતો હતો. તો એમના ઉપર જે હતા ને એમને જરા શંકા થઈ કે આવા જ્ઞાની હોતા હશે. એટલે કહન ગુરુદેવ પાસે જઈ અને જે ભાઈ બોલ્યા હતા ને એ તો નહોતા, પણ જેમને કીધું હતું કે અમને તો પછી વિશ્વાસ ન રહ્યો કે આ જ્ઞાની છે, એટલે એ ભાઈએ જેમને કીધું હતું એ ભાઈ ગુરુદેવને મળ્યા હતા અને ગુરુદેવને કીધું કે સાહેબ એમના જે ઉપર હતા એ આવીને અમને કીધું કે એમને તો આટલો અવાજ થયો, તો આવી રીતે જ્ઞાનીને દશા હોતી હશે. ત્યારે અમે કીધું ભાઈ, કહન ગુરુદેવ કે છે, અમે કીધું ભાઈ આ તો શરીરની અવસ્થા હતી. શ્વાસ ઊભા ચાલે કે આડા ચાલે કે જોરથી ચાલે કે ધીમા ચાલે, એ જ્ઞાનીને ક્યાંય શરીર સાથે નિસ્બત છે? એમણે તો શરીરથી ક્યારથી નાતો છોડી દીધો હતો. એ શરીરની અવસ્થા હતી, પણ એમની ભીતરી અવસ્થા તો પોતાના પ્રભુમાં લીન હતી. માટે જેમણે શંકા કરી છે એ ભૂલ્યા છે, ભીત ભૂલ્યા છે. પણ અજ્ઞાની જીવોને તો એમ જ થાય ને કે બહારથી સ્વસ્થ દેખાય તો બરોબર, નહીતર નહીં. એટલે જ્ઞાનીને ઓળખવામાં જીવ ભૂલ કરી નાખે અને એક વખત ઓળખાઈ ગયા પછી પણ એમની કાંઈક ઉદય પ્રમાણેની સ્થિતિ જોઈને ફરી શંકા ને કુશંકાના વાદળમાં, આ હમણાં જ જો અમે સમાધિ તંત્રના પ્રવચન સાંભળતા હતા ને તેમાં આવ્યું
આમ વાંચ્યું નહોતું ક્યારે. પછી મેં સાહેબજીને પૂછ્યું, સાહેબજી આવું હતું? તો કે હા, 5 ઘર સુધી શ્વાસોશ્વાસનો અવાજ સંભળાય એવી પરિસ્થિતિ હતી. પણ એ તો પરિસ્થિતિ શરીરની હતી. તો વાત સત્ય થઈ. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય કે જ્ઞાની બહારની પોઝિશન કોઈ પણ હોઈ શકે છે, પણ ભીતરના જે કશાયો છે એ તો એમણે તિલાંજલિ આપી દીધી હતી. કેમ કે એમણે કીધું કે અમે અનુભવથી કહીએ છીએ કે આ કાળે 6ઠું અને 7મું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અનુભવથી કહીએ છીએ. એનો મતલબ શું થયું કે એ ભાવ લિંગી સંતપણાનો એમણે આશ્રય કરી લીધો હતો. પ્રભુ કેવળ જ્ઞાનની તળેટી સુધી પહોંચેલા સંત. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય કે બહારની પોઝિશન કોઈ પણ હોય તો એ સંયોગાધીન છે, અને એ સંયોગ તો વિયોગમાં પરિવર્તન થઈ ગયું. તો બહારના સંયોગો ગમે ત્યારે વિયોગને આધીન થઈ જાય. પણ એ તો વાત ચાલતી હતી ઓલી બુદ્ધિની, તો કે બુદ્ધિ વિસરાઈ જાય, એ ભૂલાઈ જાય. પણ અંતરનું જ્ઞાન એક વખત જેને પ્રગટ થયું છે, અને એ રત્નત્રયની જેમણે સંભાળ લઈ અને જેમણે શુશ્રૂષા કરી છે, એમનું જ્ઞાન તો છેવટ સુધી જગમગ જગમગ દીપકની જેમ બહાર શરીરની ગમે તે પોઝિશન હોય પણ અંતરમાં એ દીપક ઝળહળતો જ હોય છે. અંદરમાં એકત્વ હંમેશ માટે જે છૂટેલું છે અને આત્મા સાથેનું જે એકત્વ જોડાયેલું છે એમાં જરીકે ફરક પડતો નથી. એટલે બુદ્ધિનું જ્ઞાન વિસરાઈ શકે છે. કેમ કે સંયોગ છે. સંયોગ જોરદાર હતું ત્યારે બધું યાદ હતું, સંયોગ ગયું તો બધું ભૂલાઈ ગયું. સગા દીકરાને ન ઓળખી શકે, સગા પોતરાને ન ઓળખી શકે, એ બુદ્ધિનો વિષય હતો, ક્ષયોપસમ જ્ઞાનનો વિષય હતો. અહીં તો ભીતરી જ્ઞાનની વાત છે ભાઈ. તો આ મુનિરાજો ઉત્તમ ક્ષમાને ધારણ કરનારા અને ઉત્તમ માર્દવને ધારણ કરનારા. એ ક્ષમા માર્દવ નામનો અંગ જે ધર્મનો અંગ છે, જ્ઞાનમય ચક્ષુથી સમસ્ત જગતને સ્વપ્ન સમાન અથવા ઇન્દ્રજાળ સમાન દેખનારા મુનિરાજો માર્દવ ધર્મને ધારણ કરે છે. માર્દવ ધર્મને ધારણ કરનારા મુનિરાજોને કોઈ પણ સંયોગ એને વિયોગ દેખાય છે કે આ વસ્તુ મારી નથી, આજે દેખાય છે, આજે ચમકારો છે, કાલે વિલીન થઈ જશે. એટલે ક્યાંય પણ ઈ લેપાતા નથી. ભલે ભરત ચક્રી નું સામ્રાજ્ય, હજારો હાથી ઘોડા પાયદલ સૈનિક, 32,000 મુકુટબદ્ધ રાજા, પણ ભીતરમાં 2 કસાય ચોકડીનો ક્ષય હોવાથી ભરત મહારાજા પણ માર્દવ ધર્મના આરાધક હતા, માર્દવ ધર્મના ઉપાસક હતા. અને અહીં વાત ચાલે છે મુનિ દશાની. તો મુનિરાજ પણ જો જ્ઞાન ધનમત ધનવાનોને જ હોય એવું નથી, ગરીબોને પણ હોઈ શકે છે. જ્ઞાનમદ વિદ્વાનોને જ હોય એવું નથી, અજ્ઞાનીને પણ હોઈ શકે છે. રૂપમદ રૂપવાનોને જ હોય એવું નથી, કુરૂપોને પણ હોઈ શકે છે. અને બળવાનોને હોય જ એવું નથી, નિર્બળોને પણ હોઈ શકે છે. કારણ અંદરમાં મોજૂદ છે, અત્યારે નથી પણ મોજૂદ છે. અત્યારે વનસ્પતિની કિલામણા કરનારાને વનસ્પતિના જીવો મારવા માટે ઉઠી નથી શકતા, તો પછી એમને તો ક્ષમા ધારણ કરી લીધી ને એમણે. પ્રશ્ન આવ્યો તો મારી પાસે, કોઈ મને પૂછ્યું કે આપણે કર્મ બાંધીએ છીએ ક્રોધથી, માનથી, માયાથી, લોભથી. આ વનસ્પતિના જીવો એ ક્યાં કાંઈ કર્મ બાંધે છે? તો બિચારા ઊભા છે, કોઈ કુહાડીએ મારે છે, કોઈ લાકડીએ મારે છે, કોઈ મૂળ સોતા ઉખેડી નાખે છે, તો પણ એ ક્રોધ નથી કરતા. તો એમને તો ધર્મ જ થતો હશે ને. પણ ભાઈ એમની પાસે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ બધી સંજ્ઞાઓ પડી છે. અત્યારે એમની પાસે વ્યક્ત કરવાની શક્તિ નથી, વ્યક્ત કરવાની શક્તિ નથી, માટે એ વ્યક્ત કરી શકતા નથી. બાકી એમને કર્મબંધ તો ભાવ કર્મથી પ્રચુર હોવાના કારણે એમને પણ કર્મબંધ તો ચાલુ છે. એમ તો ઘણા મનુષ્ય જીવો એવા હોય છે કે જેને માં ખવડાવે તો ખાય બિચારા, એવા એકદમ નર્વસ જેવા હોય છે. એ બોલે નહીં, એ ક્રોધ કરે નહીં, એ મમ્મીને મમ્મી તરીકે બોલાવી પણ ન શકે. બસ માં યાદ કરે, એને ભોજન કરાવે અને જ્યારે સમય થાય ત્યારે એને સુવાડાવી દે. એ કાંઈ માંગતા નથી. તો એને તો વધુ ધર્મ થઈ જવો જોઈએ ને.
પણ એવો નથી. કેમ? તો એમની પાસે શક્તિમાં વ્યક્ત નથી. અત્યારે એકદમ નર્વસ જીવન મળ્યું છે, વિકલાંગ છે સાવ, જેની પાસે માઇન્ડ પણ વિકલાંગ છે, કે બોલી પણ નથી શકતા, માંગી પણ નથી શકતા, છે મનુષ્ય. પણ એમ તો બધી એ મોક્ષના અનુરાગી થઈ જાય, મોક્ષના પથિક બની જાય. પણ અહીંયા તો અંદરથી જેને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું અને પછી ગમે તેવો પ્રસંગ આવે તો પણ એ ક્ષમા ધર્મના અને માર્દવ ધર્મના ઉપાસક થાય છે. બાકી અજ્ઞાનીને જ્ઞાન ન હોય એથી એને મદ ન થાય એવું નથી. કુરૂપ પાસે રૂપ ન હોય માટે એ મદ ન કરે એવું નથી. અને બળવાન પાસે, નિર્બળ પાસે બળ ન હોય તેથી એ અભિમાન ન કરે એવું નથી. કારણ કે આ બધા ગુણ તો જે ક્ષમાના ધણી છે, માર્દવના ધણી છે, એની પાસે હોય છે. સંયોગોને આધીન સંયોગરૂપ જાણવાથી જે જીવ જાગૃત રહે છે એને માન થતું નથી. સંયોગને સંયોગ રૂપે જે જીવ સ્વીકારી લેશે એની પાસે માનને જીતવાનું મોટું શસ્ત્ર હાથ લાગશે. સંયોગ છે, આજે બધું હાજર છે મારી પાસે, કાલે મારા હાથમાંથી ચાલ્યું જાય, આવું જે એની પાસે જાગૃતિ છે, એવા સંયોગોનો વિયોગ થનાર છે, આવું જેના જ્ઞાનમાં નિશ્ચિંત છે, એ કદી પણ માનને આધીન થઈ શકતો નથી. એની જાગૃતિ રહી શકે છે. એક શેઠ પાસે એક યુવક પહેલા તો મુનિરાજ પાસે આવ્યો કે સાહેબ, મારા જીવનમાં કશાયો મને હેરાન ન કરે એવો મને બોધ આપો, મને શાંતિ ખપે છે, હું શાંતિનો આરાધક બનું એવો આપ મને બોધ આપો. ત્યારે મુનિરાજે કીધું, અમે નથી આપતા તને બોધ, તને હું એડ્રેસ આપું છું, આ ફલાણા શેઠ પાસે જા, એની પાસે જઈ અને એમને કહેજે કે મને મુનિરાજે આપની પાસે ધર્મ સમજવા માટે મોકલાવ્યો છે. ગુરુએ કીધું એટલે યુવક એ શેઠ પાસે ચિઠ્ઠી લઈને ગયો, સંદેશો લઈને ગયો, પ્રણામ કર્યા, જય જીનેન્દ્ર, આપનું કેમ પધારવું થયું? ખૂબ વિનય સાથે વાત કરી તો કે મને મુનિરાજે આપની પાસે મોકલાવ્યો. અચ્છા, મુનિરાજે મોકલાવ્યા છે, કારણ? તો કે મેં મુનિરાજ પાસે ધર્મની માંગણી કરી, ક્રોધાદી કસાયો મારા દૂર થાય, માનાદી કસાયો મારા દૂર થાય અને જીવનમાં કોઈ મદ મને હેરાન ન કરે અને મને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, એ મેં મુનિરાજ પાસે માંગણી કરી. તો મુનિરાજે મને કીધું કે આ બધા કસાયોથી તને જો બચવું હોય તો જા ફલાણા શેઠ પાસે, એ તને માર્ગદર્શન આપશે. તો હું આપની પાસે આવ્યો છું, હવે આપ મને માર્ગદર્શન આપો. સારી વાત છે, આપશું, અવસરે આપશું જરૂર. પોતે જ્યાં ઉતારો આપ્યો એને ભોજનમાં સાથે બેસાડે, વાત કરવામાં, ઓફિસે બેઠા હોય, પેઢી ઉપર બેઠા હોય તો સાથે બેસાડે, એક શબ્દ બોલતા નથી. અવસરે કહેશું. એક દિવસ વીતી ગયો, 2 દિવસ વીતી ગયા અને હજુ છોકરો બેઠો જ હતો એટલામાં એમના મુનિમ હાંફળા ફાંફળા થતા આવ્યા. શેઠ, ગજબ થઈ ગયો, ગજબ થઈ ગયો. પણ શું ગજબ થઈ ગયો? તો કે આપણા જે જહાજ ગયેલા હતા, હમણાં સમાચાર આવ્યા છે કે આપણા લાખોના માલથી ભરેલા બધા જ તુફાન આવવાથી સમુદ્રની અંદરમાં બધા સમાધિ લઈ લીધા છે. ઓલો છોકરાને થયું હમણાં શેઠનો ચહેરો બદલાશે, નૂર ઉતરી જશે, કારણ કે લાખો રૂપિયાનો માલની આવન જાવન. શેઠને જાણે કાંઈ જ નથી થયું, કોઈ મોઢાની એક લકીર પણ બદલાણી નહીં. કાંઈ વાંધો નહીં, જા તમારું કામ કરો. આગળનું છે કે આવવાના હતા દરિયા કિનારે આજે, પણ અહીંયા આવ્યા નથી સમુદ્રના કિનારે, ને સમાચાર મળ્યા કે બધા જળ સમાધિ લઈ લીધી છે. કશું વાંધો નહીં, તમારું આગળનું કામ કરો. છોકરો જોઈ રહ્યો છે, શેઠના પરિણામોમાં જરી ફરક ન પડ્યો. તો એને એમ લાગ્યું કે હમણાં હું બેઠો છું ને એટલે કાંઈ બોલતા નથી મુનિમ સાને, અને કોઈ પોતાની જાત બદલાવતા નથી. પણ પછી એકાંતમાં તો કાંઈક ને કાંઈક એને કહેશે, એટલે એણે ધ્યાન રાખ્યું. એકાંતમાં ક્યારે મુનિમ આવે છે એમની પાસે અને શેઠ એને શું કહે છે. છોકરા બરાબર ધ્યાન રાખ્યું. પણ શેઠની જે દશા હતી તે જ્યારે મુનિમ એકાંતમાં મળ્યો ત્યારે પણ એમ જ કીધું, મુનિમ આ તો પૂર્વના ઉદયને આધીન છે બધું,
પૂર્વનો ઉદય હોય તો ધન આવે, અને કાંઈક પાપનો ઉદય આવ્યો હોય તો ધન વયો જાય છે. એમાં મુનિમને બહુ ઓલું અંદરમાં થતું હતું, આકુલતા વ્યાકુલતા, કે શેઠ આટલું નુકસાન થઈ ગયું. પણ શેઠ તો એના એ જ રહ્યા, જરી ચિંતા ન કર, ઉદય અત્યારે વિપરીત આવ્યો છે, માટે એ જહાજ ગયા છે. જે દિવસો પુણ્યનો ઉદય થશે ત્યારે વરી પાછું એ જ પ્રમાણે આપણે એનું બધું બરોબર થઈ જશે. ઓલો છોકરો વિચાર કરે છે કે આટલું નુકસાન થયા પછી પણ આ શેઠના પેટનું પાણી પણ હાલતું નથી. આ કઈ ગજવેલથી બનેલું એમનું હૃદય છે. બીજો દિવસ નીકળી ગયો, ત્રીજો દિવસ નીકળી ગયો. એ જ રીતે જમે છે, કંસાર બનાવે છે, મહેમાન આવ્યા છે તો શીરો કંસાર બહુ પ્રેમથી જમે છે. જરી પણ એના હૃદયમાં કોઈ ઉદ્વિગ્ન, કોઈ આકુળતા કાંઈ જ નથી. 8 દિવસ વીતી ગયા. છોકરા ઉતાવળ નથી. એમણે કીધું ને અવસરે બોધ આપશું, એટલે એ પણ અવસરે બેઠો છે, સાથે બેસે છે, જમે છે, સૂવે છે, રહે છે અને કાર્યવાહી જોયા કરે છે. 8 દિવસ વીતી ગયા અને મુનિરાજ ખૂબ પ્રસન્ન ચહેરે હસતા હસતા પેઢીમાં દાખલ થયા. શેઠ, ખુશખબરી ખુશખબરી ખુશખબરી. તો શેઠ કહે છે શેની ખુશખબરી છે? તો કે સાહેબ, આપણે જે સમાચાર મળ્યા હતા ને, આપણા જહાજ બધા જળ સમાધિ લઈ લીધા હતા, પણ હમણાં એ અફવા હતી, ખોટી વાત હતી. આપણા જહાજ ધીરે ધીરે આવતા આવતા અત્યારે બંદર ઉપર લાંગરાઈ ગયા છે અને હવે હમણાં જ માલ ઉતારવાનો છે. માટે શેઠ આનંદો, બધું જ આપણું માલ સહી સલામત આવી ગયું છે. ઠીક છે, ઠીક છે, આવી ગયું છે તો ઠીક છે, ગયું તોય ઠીક છે. ઓલા ભિક્ષા માંગવા ગયો ને ચેલો, તો એને તાજી વિયાયેલી ગાય ભિક્ષામાં આપી કોક દાતાએ. સન્યાસી હતો ને, તો રાજી થતો થતો આવ્યો, ગુરુજી ગુરુજી, आज तो भिक्षा में ब्याई हुई गाय मिल गई, अब कड़ियल दूध पियेंगे. तो गुरु के अच्छा बेटा कड़ियल दूध पियेंगे, अभी तो रख दो गाय को, बांध दो. એટલે ગાયને સાંજે લઈ આવ્યો તો બાંધી બહાર વાડામાં, અને ઉઠી ઉઠીને જુએ છે કેટલા વાગ્યા. સવારે કડિયલ દૂધ ગાયનું તાજું મળશે, આજે તો માંગવા નહીં જવું પડે. સવાર થઈ 2 ઘંટે જાગતો તો કે હવે 6 વાગે તો ગાયને દોઈએ ને અને પછી દૂધ મળશે. પણ જ્યાં સવારમાં ઉઠ્યો જોવા માટે 4 વાગે, ગાય રફુ ચક્કર કોક ઉઠાવીને લઈ ગયું. એટલે રોતો રોતો આવે, ગુરુજી ગુરુજી ગાય ચલી ગઈ. તો ગુરુજી કહે છે અચ્છા બેટા, गोबर उठाने की चिंता टल गई. गाय थी तो दूध पीते और गाय गई तो गोबर उठाने की ચિંતા ટલ ગઈ. આનું નામ છે સંયોગમાં હર્ષ નહીં અને વિયોગમાં દુઃખ નહીં. એમ શેઠ કે છે કાંઈ વાંધો નહીં, આવી ગયા તો માલ ઉતારો ને નાખો જ્યાં ગોદાનમાં નાખવાનું હોય ત્યારે. છોકરાથી હવે રહેવાયું નહીં. એટલે પોતે પૂછે છે સાહેબ, શેઠ સાહેબ, આ તમારું કયું ગણિત છે કે જ્યારે નુકસાન થયું ત્યારે પણ સહજ, અને હવે જ્યારે ધન આવ્યું, પાછો માલ આવ્યો ત્યારે પણ સહજ. તો કે બેટા બસ આજ તો જીવનની સાધના છે, આજ તો જીવનમાં કશાયોને જીતવાનો અભ્યાસ છે. તને જે ગુરુદેવે મારી પાસે મોકલાવ્યો છે ને, તો ગુરુદેવે મને કેમ ન બોધ આપ્યો ને તમારી પાસે મોકલાવ્યા? કે ગુરુદેવને આગળ ભાર નથી અને પાછળ ઉલાળ નથી, એમની પાસે સંસારની કોઈ વાત જ નથી. એ બોધ આપે તો એમ લાગતે તને કે એ તો સંતો કરી શકે, સાહેબ અમારા જેવા ગ્રસ્તી ન કરી શકે. એટલે તું તારો લૂલો બચાવ સંયમ જ કરી લે કે સાહેબ આપને બાલ બચ્ચા નહીં ને, જો ધન વેપાર નહીં ને, એટલે આપ તો બધું કરી શકો, અમે તો ઘર ગ્રસ્તીમાં છીએ, અમે કેમ કરી શકીએ? એટલે ગુરુદેવે ખૂબ સોચી સમજી વિચારી અને મારી પાસે મોકલાવ્યો. તો કેમ? તો કે મારે તો બધું જ છે, ખેતર છે ને વાડીએ છે ને ધન છે ને વેપાર છે. તો મારી પાસે એટલા માટે મોકલાવ્યો હતો કે સંસારમાં રહીને પણ શાંતિ રાખી શકાય છે, કસાયોને જીતી શકાય છે, માનને જીતી શકાય છે, મદને જીતી શકાય છે. એટલે બેટા જેની પાસે આવતા સંયોગો એ પણ સંયોગ રૂપે સમજી લે
તો એનો ગમે ત્યારે વિયોગ થનાર જ છે. અને જનાર સંયોગો જ્યારે વિયોગમાં પરિવર્તિત થાય ત્યારે પણ એમને ખબર હોય કે એ વિયોગથી ગ્રસિત હતું, માટે સંયોગ ગમે ત્યારે વિયોગમાં જાય. એટલે હું હજુ ઘરગ્રસ્તીમાં બેઠો છું, મુનિ દશાની ભાવનામાં બેઠો છું, માટે ગુરુદેવે મારી પાસે મોકલાવ્યા હતા કે ઘરગ્રસ્તીમાં રહીને પણ આત્મ સાધના થઈ શકે છે એ બોધ આપવા માટે મારી પાસે તને મોકલાવ્યો હતો. અને તે જોયું કે મને નુકસાન ગયું તો પણ મને કોઈ ફરક ન પડ્યો, અને જ્યારે ફાયદો થયો તો પણ કોઈ ફરક ન પડ્યો. એનું કારણ શું છે ખબર છે બેટા? કે હું અહીંયા દુકાને પેઢી ઉપર બેઠેલો તને દેખાઉં છું, પણ હું આ પેઢીમાં નથી. મારી પેઢી જુદી ચાલી રહી છે. મારી પેઢી અંદરમાં આ આપણા પરમ કૃપાળુ દેવ મુનિરાજોને કીધું હતું ને કે આ પડીકા વાળીએ છીએ એને તો અમે કાલકૂટ ઝેર સમજીએ છીએ મુનિરાજ. અમે આ હીરાના પડીકા બાંધતા નથી, અમે તો અમારા ચૈતન્ય હીરાને સાચવમાં તલ્લીન છીએ. બહારમાં ઉદય કાંઈ પણ હોય, બહારનો ઉદય જુદો છે અને અંતરની સાધના જુદી છે. ઓલા યુવક પ્રણામ કર્યા. આજે આપે મને એકદમ શું કહેવાય કે જીવંત દ્રષ્ટાંત બતાડી દીધો. માત્ર શબ્દોમાં નહીં કે ક્રોધ નહીં કરવો, મદ નહીં કરવો, દુઃખ નહીં પામવું, આકુલતા વ્યાકુલતા નહીં કરવી, પણ આજે તો આપણે મને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવી દીધું કે નફો ગયો તો પણ દુઃખ નહીં, અને નફો પાછો આવ્યો તો પણ કોઈ લાભનો અંદરમાં કોઈ આનંદ નહીં. બસ આપની પાસેથી આજે મને સૌથી મોટો બોધ મળી ગયો છે કે જીવનમાં શાંતિ રાખવી હોય તો જે પણ સંજોગો આવે એનો સહજ સ્વીકાર કરતા ચાલો. માર્દવ ધર્મ મુનિરાજનો છે, અને મુનિરાજ 3 કસાય ચોકડીને જીતીને બેઠા છે. એટલે એમને તો માન કસાય અડી ન શકે, એમને માન કસાય છબી ન શકે. અને એ માન કસાયને જીતીને માર્દવ ધર્મના અનુરાગી મુનિરાજ પણ આપણા પરમ કૃપાળુ દેવે વાક્ય આપી દીધું છે આપણને કે માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત. ક્ષમા એ મોક્ષનો ભવ્ય દરવાજો, અને માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત. તો માન ક્યાં ક્યાં મને હેરાન કરે છે, તો માનને જીતવા માટે શું ઉપાય કરવા જેવો છે? તો 10વિકાલિક સૂત્રમાં કીધું તો કે જો માનને જીતવું હોય તો માણમ મદ્દવયા જીણે, માનને નમ્રતાથી જીતો. અને એ નમ્રતા ક્યાં શીખવા મળશે? તો કે સદગુરુના ચરણોમાં તારું સર્વસ્વ તે અર્પણ કરી દીધું. હવે ન તે વચન તારું રાખ્યું છે, ન મન તે તારું રાખ્યું છે, અને ન કાયા તે તારી રાખી છે. તો હવે જ્યારે સદગુરુને અર્પણ કરી દીધું છે, હવે તું શેનું માન કરે? એ તો ગુરુદેવનું છે, એ તો ગુરુદેવનું છે. હવે તું શેનું? જો 5 મિનિટ આપણા શિવાજી મહારાજ, એમને રાજ્ય મળ્યું ને મહારાષ્ટ્રનું, ત્યારે કામ કરાવતા હતા ને, ખાણેતરાનું દુષ્કાળ હતું ત્યારે. તો પોતાના ગુરુ સમર્થ સ્વામી રામદાસને કીધું, ગુરુદેવ आपका ये शिष्य इतना बड़ा काम कर रहा है, राजमहल से राज भंडार से सबको तनख्वाह दे रहा है, हजारों लोग सुबह आते हैं शाम को घर जाते हैं, सबको तनख्वाह राजमहल दरबार से मिल रही है, आप आइए ना एक दिन देखिए ना गुरुदेव. अच्छा शिवा तू सबको तनख्वाह दे रहा है? कि बिल्कुल गुरुदेव, आइए मेरा काम देखिए. ગુરુદેવ આવ્યા. એની સાથે ખાણેતરાનું કામ ચાલુ હતું, ખુદાઈ થઈ રહી હતી, તગારા ભરાઈ રહ્યા હતા, કિનારે બધા ઢાળતા હતા. અને એમ હતું કે હમણાં ગુરુદેવ મારી પીઠ થાબડશે કે વાહ શિવા વાહ, ક્યાં તું કામ કરવા રહા હે. ગુરુદેવે પોતાની સાથે ઉભેલા સૈનિકને કીધું, ઇસ પથ્થર કો તોડો લેકિન આહિસ્તા તોડના. તો એને દંડાથી તોડ્યો પથ્થર, 2 ટુકડા થયા. એક ટુકડાને ઉઠાવ્યો ગુરુદેવે સમર્થ સ્વામી રામદાસજીએ. शिवाजी કહે છે, शिवा इन सबको तो तू रोजी रोटी दे रहा है, लेकिन इस खड्डे में देख यहाँ पानी है, पानी में मेंढक है, तो ये व्यवस्था किसने की इस मेंढक के लिए? मेंढक के लिए किसने व्यवस्था की? पानी भी है और पानी के पास में हरी वनस्पति भी है, वो भी खाना खा लेता है, किसने की व्यवस्था? तेजी ने बस टकोर बस હતી. સમજી ગયો ગુરુદેવ, ક્ષમા કરના. બસ ગુરુ કાંઈ બોલ્યા નહીં.
એની સાથે પાછા આવતા રહ્યા. કોઈ અભિનંદનના બે શબ્દ પણ કીધા નહીં. ઘરે ગયો, રાજમહેલમાં જમવા પહેલા ચિઠ્ઠી લખી, આજ સે મેરા પૂરા રાજ્ય ગુરુદેવ આપકે ચરણો મેં અર્પણ કરતા હું. ભિક્ષા લેવા ગુરુ આવ્યા ત્યારે પરચી આપી દીધી, ચિઠ્ઠી આપી ભિક્ષા પાત્રની અંદરમાં. ગુરુએ ચિઠ્ઠી વાંચી, શિવાને બોલાવ્યો, પોતાના શિષ્ય દ્વારા બોલાવો શિવા કો. शिवा, ये राज्य आपसे हमारा है आज से. तो कि हाँ गुरुदेव, बस ये राज्य आपको अर्पण है. जिस राज्य ने मुझे मान में ले गया, गुमान करवा दिया, ये राज्य आपके चरणों में. तो कि अच्छा, हमने ये राज्य स्वीकार कर लिया, लेकिन देख शिवा, हमारा काम साधना करना है. हम साधना के जीव हैं, तो हम राज्य चला नहीं सकते हैं. तो अब ये हमारी जागीर तुम संभाल के रखना. અને એ રાજ્ય પાછું એને અર્પણ કર્યું કે ભાઈ હવે રાજ્ય ગુરુદેવનું છે, મારે તો માત્ર સંભાળવાનું છે. એમ સદગુરુ ભગવાન આપણા મન વચન અને કાયાને ખેંચી લે છે. અને ખેંચીને કંઈ પોતા પાસે સેવામાં નથી લગાવડાવતા કે ધન આપી દો મને બધું, કાયમ મારા પગ દબાવ્યા જ કરો, કાયમ મને ચંબળ ઢોળ્યા જ કરો, કાયમ મારી સ્તુતિ બોલ્યા જ કરો, એમ નથી કરાવતા. પણ જે પોતાપણું અંદરમાં હતું ને, મારું શરીર, મારું રૂપ, મારું ધન, મારી એક્ટિવિટી, મારું ગાન, આ બધું જ શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું. આત્માથી સૌ હીન, તે તો પ્રભુએ આપ્યું, વર્તું ચરણા દિન. આ દેહાદીવ આજથી વર્તો પ્રભુ આ દિન. જેને માન કસાય જીતવો છે, માર્દવ ધર્મ સુધી જેને પહોંચવું છે, એના માટે આ પહેલું પગથિયું છે કે ગુરુના ચરણોમાં આ દેહાદી આજથી વર્તો ગુરુ આધીન. આપના ચરણોને આધીન થઈ પ્રભુ હવે મારું જીવન ચાલશે. એનું મતલબ કે હવે ક્યાંય મારાપણું હું રાખતો નથી. અને આવું જ્યારે અર્પણત્વ આવશે, સમર્પણ આવશે, ત્યારે જીવ માન કસાયને જીતવા માટે અને માર્દવ ધર્મનો અધિકારી થવા માટે એક એક કદમ આગળ વધારશે. તો અત્યારે આપણે મુનિરાજોનો માર્દવ ધર્મ, એની વાત અત્યારે પૂર્ણ કરીએ. આવતીકાલે જો યોગ હશે તો ફરી આર્જવ ધર્મ ઉપર, કારણ કે હવે અમે એને લાયક છીએ કે નહીં ખબર નથી આર્જવ ધર્મની વાત કરવા માટે કે 10 લક્ષણ ધર્મની. પણ જ્યારે આજ્ઞા થઈ છે કે આપને તમને જ બેસવાનું છે, અમે આવવાના નથી. સાહેબશ્રીની આજ્ઞા થઈ કે અમે 10 દિવસ સુધી વિરામ કરશું, વિશ્રામ લેશું, આરામ લેશું. દ્રષ્ટિઓ થ્રુ કેવડાવ્યું મારી પાસે કે જી મહારાજને કહેજો 10 દિવસ તમારે સંભાળવાનું છે. હવે અમે એને પાત્ર છીએ કે નહીં એ અમને ખબર નથી, પણ આજ્ઞા થઈ છે તો એ આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરીને અહીં આવી અને આપની સાથે થોડી ધર્મની ચર્ચા કરશું. એ જ પવિત્ર ભાવના સાથે જ્ઞાનીઓની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ કહેવાયું હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ. પ્રશ્ન 3 પ્રશ્ન પૂછશું આજે. ઋષભદેવ ભગવાનને વિધવિધ પદવીઓ મળી હતી. સર્વપ્રથમ તો એ કઈ કઈ પદવી પરમ દિવસે બતાવવામાં આવી હતી? ઋષભદેવ ભગવાનને પદવીઓ બતાવી ને, તો કઈ કઈ પદવી હતી એમને? સમજાયો પ્રશ્ન? ऋषभदेव भगवान आदि तीर्थंकर હતા ને, તો આદિ તીર્થંકરને કઈ કઈ આદિ પદવી બોલો ભરતભાઈ? આંગળી ઊંચી છે ને જી. અને પ્રથમ કેવલી, પ્રથમ રાજા, પ્રથમ મુનિ, પ્રથમ કેવલી અને પ્રથમ તીર્થંકર દેવ. આ પદવીઓ ઋષભદેવ ભગવાનને પ્રથમ પ્રાપ્ત થયેલી હતી. બીજો પ્રશ્ન છે, જંબુ સ્વામી ભગવાન મહાવીર પછી 64 વર્ષે મોક્ષે ગયા, તો ચોથો આરો તો 3 વર્ષ જ બાકી હતો અને 3 વર્ષ પૂરા થતા 5મો આરો શરૂ થઈ ગયો હતો. તો પછી મોક્ષે કેવી રીતે ગયા જંબુ સ્વામી? જંબુ સ્વામી મોક્ષે કેમ ગયા? 1 2 3 4 5 બોલો તારાબેન. ચોથો
મોક્ષે જઈ શકે છે. વેરી ગુડ, સુંદર. તારાબેન જવાબ આપે છે કે જંબુ સ્વામીનો જન્મ ચોથા આરામાં થઈ ગયો હતો, તો ચોથા આરાનો જન્મેલો જીવ પાંચમા આરામાં મોક્ષે જઈ શકે છે. બધા ગયા હો, ગૌતમ સ્વામી પણ પાંચમામાં જ ગયા, કારણ કે આયુષ્ય 12 વર્ષનું હતું. સુધર્મા સ્વામી પણ અને જંબુ સ્વામી પણ. 2 પ્રશ્ન થયા પૂરા. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન, નેમનાથ ભગવાન કેટલા વર્ષે સંયમનો સ્વીકાર કર્યો? નેમનાથ ભગવાને કેટલા વર્ષે સંયમનો સ્વીકાર કર્યો હતો? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. હા બોલો. રાઈટ, 300 વર્ષનું જ્યારે આયુષ્ય થયું ત્યારે નેમનાથ ભગવાન સંયમ સ્વીકાર કર્યો હતો. ચાલો, 3 પ્રશ્ન પૂરા થયા.